सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना के मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Bye.
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुरमत स्टडीज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आयन आखते हैं। बहुत बड़ा उपराला है IGS का। हफ्तावारी जिथे गुरबाणी कीर्तन के नाल आप जी जुड़ते हो, उत्थे पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज की पावन पवित्र बाणी सुखमनी ਸਾਹਿਬ जी के अर्थां का भी आनंद माणते हो। सुखमनी ਸਾਹਿਬ जी की दूसरी अष्टपदी के 4 पदे अर्थां सहित आप जी ने सरवण किए। आओ पंजवें पदे की व्याख्या गुरु साहब कृपा करके सेवा लैन आरंभ करते हैं अज दे इस वीडियो राही। जो पंजवां पदा है गुरु साहब जी की पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज की पावन पवित्र बाणी सुखमनी ਸਾਹਿਬ जी की दूजी अष्टपदी का गुरु साहब हुक्म करते हैं। भगत जना की परतन नाम, संत जना कै मन बिसराम। ये जो नाम है परमात्मा का, जिहदी वडियाई गुरु साहब जी ने पहलियां पदियां दे विच कीती है दूसरी अष्टपदी दे, इसे नूं अगे लड़ी दे विच तोड़दे हुए गुरु साहब फरमान करते ने कि जिहड़ा परमात्मा का इलाही नाम है वो भगत जना दे वर्तन की चीज है। भाव ये नाम प्रभु दे प्यारियां भगतां, भगत भाव जिहदे अंदर भाव है, जिहदे अंदर परमात्मा का प्यार है, एक मानसिक अवस्था है। बहुत वारी असी आपस दे विच एक दूजे नूं मिलण लगियां ये शब्द वरतदे हां, कह दिंदे हां आओ भगत जी की हाल ने। भगत एक अध्यात्मक बुलंदी ते पहुंचया होया उस प्रभु का प्यारा होता है। ये कोई बाहरी दिख नहीं या बाहरी सुभाव की गल नहीं है, सिर्फ गल्लां ही नहीं ने। उहदा मन परमात्मा दे नाम दे विच प्यार दे विच रंगिया रहिंदा है। ते गुरु साहब इत्थे सानू समझा रहे ने कि परमात्मा दा इलाही नाम भगतां दे वर्तन दी चीज है। भाव भगत की यह वड्डी निशानी है कि वह नाम दे विच रंगिया है, नाम दे नाल जुड़िया है। संत जना कै मन विसराम। हुण ये नाम जिहड़ा है वो कित्थे टिकदा है, कित्थे मिलता है? क्योंकि हर एक चीज का एक टिकाणा होता है। और ये नाम कित्थे टिकदा है? गुरु साहब कहते हैं संत जना कै मन विसराम। जिहड़े संत ने, जिन्हां दे अंदरों संसार का अंत हो गया होवे, भाव जो संसार की परवाह नहीं करते, संसार नूं बनाउण वाले उस परमात्मा की परवाह करते हैं, उहदे रंग दे विच रंगे हुए ने, जिन्हां अपना सब कुछ उस परमात्मा नूं समर्पित कर दिता है, जिन्हां ने अपना ये मन जिहड़ा परमात्मा नूं भेंट किया हुआ है। असल दे विच संत वो ने। और इत्थे भी असीं भुलेखा खाने आ, खास रंग के कपड़े धारण करन वालियां नूं जां खास तरह दीआं पग्गां बन्नण वालियां नूं असीं संत कह दिंदे आ। इत्थों तक कि पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी कह दिंदे आ। श्री 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 1008 पता नहीं किन्नियां उन्हां दे नाल असीं डिग्रियां ला दिंदे आ। पर गुरु साहब ने सानूं ये समझाया है भाई संत की निशानी की है कि उहदे मन दे विच केवल ते केवल नाम परमात्मा का टिकिया हुंदा है। गुरु साहब अगे फरमान करते ने हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उधरे जन कोट। दास शब्द इस पंक्ति दे विच आया। और एक सुभाविक गल है कि बहुत वारी असी अपने अखोती लीडरां नूं ये गल्लां कहंदियां स्टेज तो सुनते भी हाँ, और कई बार असी इश्तिहारां दे विच भी पढ़ते हैं, थले लिखिया होंदा दास, संगतां दा दास, आप जी दा दास। नहीं, गुरु साहब की कह रहे हैं? हर का नाम दास की ओट। दास कौन है? दास की निशानी की है कि उसनूं केवल ते केवल परमात्मा दे हरि दे नाम दी ही ओट भाव आसरा है, सहारा है। वो किसी होर सहारे की परवाह नहीं करता, उड़ीक नहीं करता, आस नहीं करता। उन्होंने केवल परमात्मा दे नाम दी ही ओट आसरा है। ये दास की निशानी है।
गुरु साहब अगे फरमान करते हैं, हर कै नाम उधरे जन कोट। कोट कहते हैं करोड़ां नूं। जन परमात्मा दा प्यारा, जिहड़ा परमात्मा दे नाम दे विच रंगिया गया है। इन्हां पंक्तियां दे विच आए हुए ये शब्द अक्सर असी धार्मिक स्थानां ते धार्मिक स्टेजां ते लोकां दे मूहों सुणदे हां। ये भाषा वो वरतदे आ, पर अपने लिए वरतदे आ। पर इत्थे गुरु साहब ने इन्हां शब्दां दी वरतों करके सानू ये निशानियां दसियां ने, इहो जे प्यार करन वाले परमात्मा दे प्यारियां दियां। वो साध भी है, वो संत भी है, वो दास भी है, वो जन भी है। कौन? जिहदे अंदर केवल ते केवल नाम टिकिया है। और इस नाम की बरकत की है? गुरु साहब कह रहे हैं कि इस नाम दे नाल करोड़ा जन भाव करोड़ा प्रभु दे प्यारे पार हो जाते। समर्था होंदी है ना। जे असी गल करिए कार दी, कार दे अंदर 4 या 5 सवारियां बैठदियां ने, उहदी इन्नी क समर्थ है। जे असी बस की गल करिए तो बस दे विच 50-60 सवारियां बह जांदियां। ट्रेन की गल करिए, ट्रेन दे विच 200-400 सवारियां बह जाणगियां। प्लेन दे विच। पर ये जिहड़ी गुरु साहब जिहड़ी सानू इस पंक्ति राही नाम की महिमा, नाम की वडियाई दस रहे हैं कि इस नाम दे विच इतनी समर्थ है कि करोड़ां प्रभु दे प्यारे नाम जप के इस संसार सागर तो पार हो सकते हैं। ये नाम की इन्नी वड्डी समर्थ है, ये नाम की इन्नी वड्डी बरकत है। गुरु साहब अगे फरमान करते हैं, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने संत जन, उन्हां दी ये निशानी है कि वो दिन रात केवल ते केवल परमात्मा दा नाम जपदे आ, उहदे रंग दे विच रंगे रहिंदे आ। उन्हां नूं होर कुछ चंगा नहीं लगदा। और परमात्मा दे नाम रूपी औषधि, औखद कहंदे ने औषधि नूं, रसायन नूं, दवाई नूं, परमात्मा दे नाम रूपी दवाई नूं वो कमाउंदे आ। असी समाज दे विच रहिंदे आ, शरीर दे नाल कई तरह के दुख सुख लगे रहंदे आ। और जदों भी कोई शरीरक तकलीफ हुंदी है, दुख हुंदा है, कोई बीमारी होंदी है, तां डॉक्टरां ने खोज करके ਉਹਦਾ इलाज ਲੱਭਿਆ, ਉਹਦੀ औषधि बनाई है। सिर पीड़ की दवाई है, बुखार की दवाई है, खंघ की दवाई है। पर गुरु साहब सानू किहड़ी दवाई दस रहे हैं? ये वो दवाई है जिस दवाई दे नाल संसार दियां सारियां बीमारियां ही नहीं, जिहड़ी जमा दी फांसी है ना, वो भी कट जाती है। गुरबाणी की पंक्ति होंदी है, मेरा बैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा। कि वो परमात्मा इतना बड़ा वैद है, डॉक्टर है, जिसने केड़ी दवाई दी है? हर हर नाम, परमात्मा दे नाम रूपी औषधि सानू बख्शी है। ये जे असी सुखमनी साहब की गल करिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की इलाही बाणी की गल करिए, ये वो औषधि है, ये वो दवाई है। ते इस दवाई नाल असी अपनी इस रसना दे नाल इस दवाई नूं जदों असी माणदे हां, रस लैंदे हां, और अपने मन दे विच जदों इस नूं टिकाने हां, तां फिर ये दवाई इतनी चमत्कारी है, ये दवाई इतना वड्डा साडे उत्ते प्रभाव पाउंदी है कि साडे तन दे और मन दे सारे रोग मुक जाते हैं। ते परमात्मा दे प्यार करन वालियां नूं ये दवाई बड़ी चंगी लगदी है, वो इस दवाई नूं खांदे आ। हर हर औखद साध कमात। ये साध जना दी जिन्हां ने अपने मन नूं साध लिया परमात्मा दे नाम दे विच रंग के, ये उन्हां दी वड्डी निशानी है कि वो इस दवाई नूं अपने जीवन दे विच कमाउंदे ने। अगे गुरु साहब कहंदे ने, हर जन कै हर नाम निधान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। परमात्मा दे जन दी ये निशानी है कि उस दे लई नाम दा निधान खजाना ही उहदे अंदर टिकिया होया है। ये नाम दा खजाना उहदे अंदर टिकिया होया है, वो नाम दे खजाने दे नाल जिउंदा है। भाव नाम ही उस दे लई सब कुछ है।
पार ब्रह्म जन कीनो दान। ते ये परमात्मा ने अपने उस प्यारे नूं दान विच दिता है, भाव उहदी किरपा दे नाल, उहदी मेहर दे नाल जपिया जा सकता है। ते इसलिए सानू भी उहदा जन बन के, उहदा प्यारा बन के, उहदे दास बन के, सेवक बन के, निमाणे हो के उहदे तो मंगना चाहिए कि हे परमात्मा किरपा कर, अपना इलाही नाम मेरी झोली दे विच पा। जिस तरह भगतां ने बाणी दे विच मंगिया, शेख फरीदै खैर दीजै बंदगी, कि मैनू किरपा कर, क्योंकि ये नाम मैं जप नहीं सकता, ये तेरी बख्शिश होएगी तां ही इस नाम नूं जपिया जा सकता है, क्योंकि ये नाम है इतना उच्चा। ये उस परमात्मा के नाम की वड्याई इन्नी वड्डी है कि जे मैं चाहां ना कि मैं अज जपना है, नहीं जप सकता जब तक उसकी किरपा ना होवे। ते पार ब्रह्म परमात्मा वो प्रभु आप किरपा बख्शिश करके अपना ये इलाही नाम जिहड़ा अपने सेवकां नूं दिंदा है, तां जपिया जाता है। गुरु साहब अगे फरमान करते ने, मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन कै बिरत विवेक है। हुण जिन्हां ने परमात्मा दे नाम दे विच अपने रंग, अपने मन नूं रंग लिया, उस दे अंदरों गुरु साहब कहंदे ने कि जिहड़ी बुरी सोच है, माड़ी सोच है, वो मुक जाती है। ये परमात्मा दे प्यारियां दी निशानी है। नाम दे विच रंग के वो इतने अच्छे सुभाव वाले बन जाते ने, उन्हां दा सुभाव इन्ना मिठा प्यारा हो जाता है। उन्हां दे अंदरों जिहड़े चंगे ते मंदे जिहड़े बोल ने वो नहीं निकलते, चंगे चंगे बोल निकलते हैं, और उन्हां दे सुभाव दे विच ये परमात्मा किरपा बख्शिश रहमत करता है कि उन्हां दे अंदर इहो जिहा सुभाव बन जाता है कि उन्हां नूं जीवन दे विच चंगे दी ते माड़े दी, बुरे दी ते अच्छे दी समझ पैदा हो जाती है। फिर उन्हां नूं ये समझ आ जाता है कि मेरा ये जीवन, इस जीवन का उद्देश्य की है, और मैं अपने इस जीवन दे विच करना की है, और मेरे लिए, मेरे जीवन दे लिए चंगा की है ते माड़ा की है। ये सारी नाम की बरकत है। गुरु साहब किरपा करके ये नाम जो है वो सानू दृढ़ करवा रहे ने, नाम की वड्याई दस रहे ने, पर यह नाम परमात्मा की किरपा बख्शिश रहमत दे नाल ही जपिया जा सकता है। अगले पदे दे विच गुरु साहब फरमान करते ने, हर का नाम जन को मुकत जुगत, हर कै नाम जन को त्रिपत भुगत। ये परमात्मा दा इलाही नाम ही प्रभु प्यारे दे लई मुक्ति का साधन है, और जो कुछ भी वो चाहुंदा है जीवन दे विच, उसनूं केवल ते केवल परमात्मा दे नाम दे विच ही लभदा है ते प्राप्त हुंदा है। उहदे लई नाम ही सब कुछ है। हर के नाम जन को त्रिपत भुगत। हुण जीवन दे विच जीव बहुत कुछ चाहुंदा है, उहदी जिहड़ी तृप्ति है वो नहीं हुंदी। माया दा इतना वड्डा अडंबर है, और जितनी माया आउंदी है जीव उतना ही उहदे विच होर उलझदा है, ग्रस्त हुंदा जांदा है, उहदे सुपने होर वड्डे हुंदे जांदे ने, पर तृप्ति नहीं मिलती। पर गुरु साहब कहंदे ने कि परमात्मा दा इलाही नाम उस प्रभु प्यारे दे लई तृप्ति है। वो नाम जप के तृप्त हो जाता है, भाव उहदा मन जिहड़ा है शांत हो जाता है। नाम दी इतनी महिमा बरकत है कि नाम जपण दे नाल सारियां बुराइयां तो मुक्ति प्राप्त होती है। नाम जपण दे नाल जीव नूं तृप्ति मिलती है। वो तृप्ति, वो शांति जो सारे संसार दी माया धन पदार्थ इकट्ठे करके भी नहीं मिल सकती, वो नाम जपण नाल मिलती है। गुरु साहब अगे फरमान करते ने, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परै ना भंग। कि परमात्मा दे जिहड़े प्यारे ने उन्हां दे लई उस परमात्मा दा इलाही नाम ही उन्हां दा रूप रंग है। असीं देखदे हां समाज दे विच कि बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो अपने इस बाहरी दिख नूं, अपने शरीर नूं और अपने शरीर दे उत्ते जिहड़े कपड़े ने इन्हां नूं बहुत संवारते ने। अपनी बाहरी दिख जिहड़ी है बड़ी प्रभावशाली बनाना चाहते हैं,
ਔਰ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਸੁਹੱਪਣ, ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਜਿਨ ਪਹਿਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਡਲ, ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਜਨ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਵੱਡਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਡੰਬਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੇ ਵਿਯੋਗ। ਭੋਗ ਤੇ ਜੋਗ। ਭੋਗ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਭਾਵ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਇਸੇ ਲਈ
ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਜੋਗ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭੋਗ ਵੀ ਤੇ ਜੋਗ ਵੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭਣਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹਿ ਵਿਯੋਗ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਯੋਗ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼, ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸਦਕਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਰਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰਾਤਾ ਮੇਂ ਸਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਰੰਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਨਾਮ ਵਰਗਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਸੇਵਕ, ਸਾਧ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ, ਇਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ? ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਧਨ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ, ਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਦਾ, ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਬੁਲੰਦ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੇ ਭਾਵ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਜਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਸ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਮਾਧੀ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ 8 ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਦੇਖੋ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ 4 ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਚੀਕਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਧਵਕ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬੁਰੜਾਏ ਕੈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਿਕਸੈ ਰਾਮ ਤਾਕੇ ਪਗ ਕੀ ਪਾਹਨੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੋ ਚਾਮ। ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਭਾਵ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਬੁਰੜਾਏ ਕੈ, ਜੇ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ 8 ਪਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 8 ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬੋ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਫਾਹੇ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਪਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਗ ਕੇਤੇ ਤਰੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਹੈ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर जेकर वो लक्कड़ दे विच ठोक के पानी च सुटिया जाए जां लक्कड़ दे किसी गुटके ते टुकड़े ते फट्टे ते किल ठोकिया जाए फिर वो नहीं डुबदा। इसे तरह परमात्मा दे नाम जपण वाले दी ये बरकत है, ये महिमा है कि वो आप मुक्त हुंदा है, होरनां नूं भी मुक्त कर दिंदा है। ये नाम दी वडियाई है। गुरु साहब ने इस अष्टपदी दे विच सानू इस नाम दी महिमा और इस नाम दे प्रभाव और नाम दीआं बरकतां जिहड़ियां ने वो साडी झोली दे विच पाईआं ने। गुरु साहब ये समझा रहे ने कि भाई नाम तो उत्ते कुछ नहीं, ये नाम ही है जो तेरे इस सीवन दा, तेरे इस जन्म दा उद्धार कर सकता है। इसलिए केवल ते केवल नाम दे नाल जुड़। दूसरी अष्टपदी दे 8वें पदे दे विच गुरु साहब फरमान करदे ने, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। पार जात की है? ये धार्मिक ग्रंथां दे विच जिक्र होता है कि पार जात एक रुख है स्वर्गां दे विच। वो रुख जिहड़ा सारियां इच्छावां दी पूर्ति करता है। कामधेन एक ऐसी गां स्वर्गां दे विच जिहड़ी सारियां इच्छावां पूरियां करदी है। पर गुरु साहब सानू इत्थे ये समझा रहे हैं कि भाई तेरे लिए अगर पारजात कुछ है वो केवल परमात्मा का नाम है। अगर कामधेन कुछ है तो वो केवल परमात्मा का नाम है। तो इस तो अलावा होर किसी चीज का सहारा आसरा नहीं रखना। पार जात एहो हर को नाम, परमात्मा का नाम ही असल वो रुख है जो आम लोग कहते हैं कि स्वर्गां दे विच इच्छावां की पूर्ति करता है। कामधेन हर हर गुण काम, परमात्मा दे गुण गाउणा ही असल कामधेन स्वर्गां दी इच्छा जिहड़ी पूर्ति करन वाली गां है वो है। गुरु साहब कहते हैं तेरे लिए तो सब कुछ नाम ही है भाई, नाम तो ऊपर तेरे लिए कुछ नहीं। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। और परमात्मा दे नाम दी वडियाई समझाउंदियां, परमात्मा दे नाम दीयां बरकतां दसदियां और परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े हुए जीवां दे बारे उन्हां दी सिफत करदियां, उन्हां दे गुणां नूं दसदियां होइयां गुरु साहब अगे हुण सानू ये समझा रहे ने कि भाई जिहड़ा परमात्मा दा नाम है ना, इहदी कथा, कथा की है? वो गल जिहदे विच परमात्मा दा जिक्र आ रहा होवे, जिहदे विच परमात्मा दी सिफत हो रही होवे, वो परमात्मा दी कथा है। जिस गलबात दे विच परमात्मा दा जिक्र है वो परमात्मा दी कथा है। ते गुरु साहब कहंदे ने सब ते उत्तम हर की कथा। भाव असी जीवन दे विच, समाज दे विच, परिवार दे विच विचरदे हुए किन्नियां गल्लां करदे हां, पर इन्हां गल्लां दे विच जे परमात्मा दी गल, परमात्मा दा जिक्र हो रहा है तां इह है उत्तम, ये सब तो उत्तम गल है। पर अक्सर साडियां गल्लां जिहड़ियां ने वो होर विषयां ते हुंदियां ने। पर गुरु साहब कहंदे ने कि नाम दी ये बरकत, ये नाम दी महिमा है कि सब ते उत्तम हर की कथा। भाव परमात्मा दा नाम सिमरन, उहदी वडियाई सब तो उपर है। इस दे उपर ना तां पारजात रुख है ते ना ही कामधेन गां। लोग भावें मनते होण पर गुरु दा सिख जिहड़ा है वो नाम नूं ही सब तो उपर मनदा है। नाम दे उत्ते होर कुछ नहीं। नाम सुनत दर्द दुख लथा। परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल जीवन दे विच, जीव दे अंदर, शरीर दे और मन दे, तन और मन दे सारे दुख जिहड़े ने उतर जाते हैं, मुक जाते हैं। क्योंकि ये समझ आ जाता है कि मैनू बनाने वाला, इस सृष्टि नूं घड़न वाला वो परमात्मा इतना बेअंत है। मेरे जे पता नहीं करोड़ां जीव उसने पैदा किए ने ते ओदी किरपा दे विच ही सारे सुख है। तुमरी किरपा में सुख कनेरे। ओदी किरपा, ओदी बख्शिश नाम जपण दे नाल प्राप्त हुंदी है ते इस नाम दी महिमा दे नाल, बरकत दे नाल जीव दे सारे दुख जिहड़े ने मुकदे ने। नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुरत सब नसै।
ਹੁਣ ਸੰਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟਿਕਿਆ ਜੀ? ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਸਿਫਤ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੋ ਬਰਕਤ ਹੈ ਸੰਤ ਦੀ, ਅਸਲ ਸੰਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਗਣ ਨੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਸੰਤ ਕਾ ਸੰਗ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਪਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਤਾਪਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ, ਔਲਾਦ, ਪੈਸਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਨੌ ਨਿਧਾਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰਾਤ ਪਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ, ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਸਕਾਂ, ਜਪਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਲ, ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਜਨ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਨਹੀਂ।
जिसने अपने आप ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਨ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਬਰਤਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ, ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਗਾ ਤਵੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਵਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ